అంటే ఏమే డబ్బులు ఇచ్చిందా డబ్బులు తీసుకుందా? That day was marvelous. We exchanged voice. One of roommates started to pay for the session with her friend as we need money to enjoy the weekend. We had a lot of fun going to casinos, pubs, strip clubs, and hosting home parties, eating, drinking, sex along with weed and gummies. వాడెట్టరా రియాక్ట్ గానీ వాడిని పెళ్ళమదని చెప్పుతో కొట్టిద్ది నిన్ను, ఫర్ షూర్ చెప్పుతో కొట్టిద్ది. హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నాట్ టు కన్ఫెషన్ మచాస్. మచా, హౌ ఆర్ యు? హాయ్ మచ్చా, ఐఎమ్ గుడ్. హాయ్ వ్యూయర్స్. సో ఇవాళ మీతో కొత్త కన్ఫెషన్ గురించి చెప్పడానికి వచ్చాను. ఇట్స్ అబౌట్ ఏ 24 years లేడీ who came to do masters in SLU University. Hi, I'm 24 female. I came to do my masters in December 2022 at SLU. When I first arrived, I stayed at my cousin's place. After a few months, I moved out to live with my friends because I didn't feel comfortable staying with my cousin since he was married and I didn't want to constantly see his wife faces. ఓకే. After moving to a new apartment, I started meeting many people. That's when I realized what life as a master's student is really like. ఓకే. I feel like I missed out on a lot during those months I stayed at my cousin's place. ఓకే. Yeah. We had a lot of fun going to casinos, pubs, strip clubs, and hosting home parties. సో ఫ్రీడమ్ వచ్చిందనమాట. Every weekend. Yeah. Every weekend we have a party at our apartment and enjoy ourselves. Our apartment was only for females, no males. ఓకే, గ్రేట్. One time, after we had been drinking a lot at a party, we ended up getting involved with some of the guys who had invited our. నైస్. That day was marvelous. We exchanged voice after each session and we were in same mood for whole weekend. వావ్. Exchange. వాయిస్ ఎక్స్చేంజ్ అంట. Eating, drinking, sex along with weed and gummies. We enjoyed a lot. వావ్, కంప్లీట్లీ త్రిశంకు స్వర్గంలో ఉన్నారనమాట. అటు స్వర్గం కాదు, ఇటు నరకం కాదు, Completely party mode. కంప్లీట్. అది వీక్ మొత్తం విత్ గమ్మీస్. గమ్మీస్ అంటే అదొక సబ్స్టాన్స్ రా. ఓకే, దట్ విల్ గివ్ మోర్ హై. దట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ యాక్చువల్లీ. Okay. Okay. I can't express anything better than this. We got used to that. And later we finished our masters and we didn't find any job as job market is down. అవును, జాబ్ మార్కెట్ డౌన్ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళకి జాబ్ రావట్లేదు. వీళ్ళు మాత్రం సిన్సియర్స్, బాగా చదువుకున్నారు, ఫుల్లీ టాలెంటెడ్ వీళ్ళు. అందుకే జాబ్ మార్కెట్ డౌన్ ఉంటారు. వీళ్ళ తప్పేం లేదు, వీళ్ళ తప్పు అస్సలే లేదు. లేదు. కరెక్ట్. కంటిన్యూ. Yeah. Almost 1 year in OPT period without job. Don't have money to buy groceries too. As we got used to this party, we all roommates were not able to stay at home without this enjoyment. ఓకే, అంతేగా. Then, one of roommates started to pay for the session with her friend as we need money to enjoy the weekend. వాట్? వాళ్ళ రూమ్మేట్ సెషన్ ఇచ్చి మరి డబ్బులు పే చేసిందా? ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ ఫీమేల్ ఓన్లీ ఇల్లు కదా. అంటే వాళ్ళ రూమ్మేట్ ఫ్రెండ్ సెషన్ కి మనీ పే చేశాడు. సెంటెన్స్ ఎట్లుంది అంటే ఈమె డబ్బులు ఇచ్చినట్టుంది. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేయ సెంటెన్స్. ఈమె డబ్బులు ఇచ్చిందా డబ్బులు తీసుకుందా? డబ్బులు తీసుకుంది అంటే వాళ్ళ రూమ్మేట్ ఒక ఫ్రెండ్ ఇన్వైట్ చేసింది సెషన్ కి. ఓకే. సో ఓకే, రూమ్మేట్ ని ఇంటికి పిలిచి డబ్బులు తీసుకొని సెషన్ స్టార్ట్ చేసింది. ఓకే, యా, సూపర్. సో ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ విత్ us and we began charging per session with our room masters friends. ఆ మాస్టర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ స్టార్ట్ చేశారు పిలవడం సెషన్స్ కి చార్జ్ చేస్తూ. ఆ అమ్మాయి టార్చ్ బ్యారర్ ఉన్నట్టుంది వీళ్ళ రూమ్ లో. Slowly it expanded to include rides, accommodation groups, and we attracted many people. Wow. We used to have a code language like posting accommodation needed females only. So code language పెట్టుకున్నారు. ఏమని? accommodation needed females only అని. అవునా? ఏంటి దీనికి ఇదా మీనింగ్? ఒరే, నేను ఎన్నిసార్లు రూమ్ సెర్చ్ చేసినా కూడా నాకు ఇదేంది ఓన్లీ ఫీమేల్స్ నీడెడ్ అంటే అవి ఎన్నో వదులుకున్నారా నేను రూమ్ దొరకక. దాని మీనింగ్ ఇదా? మంచి ఛాన్స్ మిస్ అయ్యాం మచ్చా. అప్పుడు నేను జెన్యూన్ గా రూమ్ కోసం చూస్తున్నారా?
కానీ ఇదా ఈ లాంగ్వేజ్, Yeah. దాని మీనింగ్ ఇదా ఫీమేల్ ఓన్లీ అకామిడేషన్ అంటే ఈ సెషన్స్ ఇస్తారా దేవుడా? Seriously? జనరల్ గా ఫీమేల్స్ ఓన్లీ అనగానే మనం కూడా స్కిప్ చేస్తాం కదా. యా అండ్ వీ మేడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ త్రూ దిస్. బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ఓపీటీ కంటే బాగా ఉంది బిజినెస్ ఇది. అవును. అరే Recently, my cousin came to my room for the session Mhm. after posting in the group with his other phone number. ఓకే I didn't recognize him since it was a different number and everything happened through the chat. ఓకే Yeah. When he came to my room, we were both shocked at first, అంతేగా. but we continued the session. ఇదేనంటారేమో రా వర్క్ ఎథిక్స్ అని. ఓకే కజిన్ అని చూసినా కూడా దే కంటిన్యూడ్ ద సెషన్ అంట, వర్క్ ఎథిక్స్. Correct. నైస్, కంటిన్యూ మచ్చా. After that, he started coming every 2 days, taking care of all my expenses and showing me a lot of love. బాగా మరిగిండు. He also shared all his personal life with me. ఇంకేంది Now, అన్నీ. I don't know why, but I have really connected emotionally with him since he started opening up about his problems with his wife. ఎవరితో సెషన్ చేసినా వీడి కజిన్ గుర్తుకొస్తాడా ఏంది? ఈ సెషన్ చేసుడేంది, కజిన్ మీద మనసు పరుడేంది, కజిన్ వచ్చుడేంది, ఏందిరా వీళ్ళదంతా, ఏందిరా ఈ రచ్చ? మాస్టర్ చదువునికి వెళ్ళా లేకపోతే ఎక్కడో- సెషన్స్ చేయడానికి వెళ్ళా? ట్రంప్ గడ వీళ్ళని తన్ని ధర్మేయడంలో తప్పు లేదురా. Correct. సీరియస్లీ. I feel like marrying him, and I am unsure how he will react if I express my feelings for him. వాడు ఎట్టరా రియాక్ట్ కానీ వాడిని పెళ్ళ మొదలు చెప్పుతో కొట్టిద్ది నిన్ను, ఫర్ షూర్ చెప్పుతో కొట్టిద్ది. ఈ మహాతల్లి ఏం చేసిందోరా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు? అందుకే వాళ్ళ పిల్లం కొత్తగా పెళ్లి చేసుకొని వచ్చిన అమ్మాయి ఫేసెస్ పెట్టింది అంటే ఈ మహాతల్లి ఎంత బిల్డప్ ఇచ్చిందో. మళ్ళీ ఇంకా కాదురా, ఎంత ఈమె చేసే ఏదో పనికి ఎంత పాష్ నేమ్ పెట్టించు సెషన్ అంట. ఇదేమన్నా థెరపీ సెషనా? ఇదేమన్నా కౌన్సిలింగ్ సెషనా? ప్రాస్టిట్యూషన్ చేస్తున్నా అని చెప్పేసి దానికి ఆ పేరు పెట్టకుండా వేరే సెషన్ అంట, సెషన్. ఈ కథలు బాగున్నాయిరా, కంటిన్యూ రా. But I'm starting to feel like I should stop all of this and continue the rest of my life with him. He also follows this page, so I hope he sees this. నాకు తెలిసి వాడు ఈ అమ్మాయిని సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటారా? ఎందుకు చెప్పనా? ఇన్ కేసు వాడికి ఇప్పుడు వీసా అయిపోయి జాబ్ పోయిందనుకో, ఈ అమ్మాయి సెషన్స్ ఇచ్చుకుంటే వాడిని పోషిస్తుంది. కానీ ఈ అంతే అమ్మాయి కదా. OPT లోనే కదా ఉంది. అమ్మాయి ఏంటి సెషన్స్ చేయడానికి ఓపీటీ ఉంటుంది, H1 ఉంటుంది, గ్రీన్ కార్డ్ ఉంటుంది, అసలు వీసా ఉంటుంది లేకపోతుంది. చేసేదే ఇల్లీగల్ పని, ఇల్లీగల్ వీసాతో చేస్తుంది. ఏందిరా వీళ్ళు? నాకు ఇది చూస్తుంటే నాకు రీసెంట్ గా ఒకటి స్టోరీ గుర్తుకొచ్చిందిరా. ఏంది అంటే ఒకడికి ఒకరికి మ్యారేజ్ సెట్ అయిందని చెప్పేసి ఫ్రెండ్స్ కి బ్యాచిలర్ పార్టీ ఇచ్చిండ. బ్యాచిలర్ పార్టీ ఎక్కడ ఇచ్చిండు? వీడు కొంచెం డబ్బులు ఉన్నాడు, రిసార్ట్ కి తీసుకుపోయి ఇచ్చిండు. ఫుల్ గా తాగిన దాని తర్వాత అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇక బ్యాచిలర్ పార్టీ కదా, సో అమ్మాయిలు అనేది ఇన్వాల్వ్ కావాలి. సో ఫోన్ చేసి పిలిపించుకున్నారు అమ్మాయిలని. 2-3 అమ్మాయిలను పిలిపించుకున్నారంటే అందులో ఒక అమ్మాయి వీడు పెళ్లి చూపులు చూసి వీడు ఏ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పి బ్యాచిలర్ పార్టీ అయితే ఇచ్చిండో ఆ అమ్మాయి వచ్చింది కాల్ గర్ల్ లాగా. సూపర్ కదా అసలు అది. ఏమన్నా ట్విస్టా? గెస్ వాట్ హ్యాపెండ్ నెక్స్ట్? వాడికి ఫ్యూజ్ ఎగిరిపోయి ఉంటాయి. దాని తర్వాత దే కంటిన్యూడ్ ద సెషన్, దే కంటిన్యూడ్ ద మ్యారేజ్ ఆల్సో. సూపర్. ఇది గ్రేట్. ఇది గ్రేట్. అంటే వాడు అంత కరువులు ఎందుకు ఉన్నాడు? లేకపోతే అసలు ఏంది పరిస్థితి? నాకు ఎట్టుపోతుంది ఏం అర్థమైతలేదు నాకు. థ్యాంక్స్ మచ్చా ఫర్ షేరింగ్ దిస్ కన్ఫెషన్. నాకు ఫ్యూజ్ అవుట్ అని. ఏంట్రా ఇది కన్ఫెషన్ లా లేదురా ఇది. అదేంది పబ్లిక్ ప్లాట్ఫారం లా నేను ఏదో పని చేసిన అని చెప్పేసి కజిన్ కి ప్రపోజ్ చేస్తుందిరా. ఇది కన్ఫెషన్ కాదు, దిస్ ఇస్ ఎ ప్రపోజల్. ఆమె ఇప్పుడు కన్ఫెషన్ అంటే ఏంది? నేను తప్పు చేసిన, ఇదివరకు నేను తప్పు చేసిన అని చెప్పేదాన్ని కన్ఫెషన్ అంటారు. రిగ్రెట్ ఫీల్ అవడం. ఈమె అది చేస్తలే, ఈమె ప్రపోజ్ చేస్తుంది ఈ పేజ్ ను వాడుకొని. జస్ట్ ఇది కన్ఫెషన్. సో ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఓకే, మీ సబ్స్క్రైబ్ మాకు చాలా బూస్టప్ గా ఉంటది. సైనింగ్ అవుట్, బాయ్.